विबिहार पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलिए। 10th क्लास स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ है, पाठ का नाम है ईदगाह। छात्र छात्राएं, आपको मालूम है ईदगाह कैसा पाठ है। ईदगाह एक गद्य पाठ है। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? गद्य पाठ में कहानी विधा से संबंधित पाठ है। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? ईदगाह कहानी के कहानीकार श्री प्रेमचंद हैं। इस कहानी पाठ में हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। ईद के दिन प्रकृति बहुत सुंदर है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। उस दिन लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे चाहते हैं कि उन पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, जैसे बिगुल, गेंद, मिठाई, खिलौने आदि। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेंट हो गया। माँ न जाने पीली पड़ती गई, वह भी एक दिन परलोक सिधार गई। अब हामिद दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अमीना हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज है, लेकिन हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है, उसका गोटा भी काला पड़ गया है। दादी अमीना अपनी कोठरी में जाकर बैठकर रो रही है। हामिद भीतर जाकर अमीना से कहता है कि दादी अम्मा, डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के सारे बच्चे अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? 3 कोस कैसे चलेगा? जूते भी तो नहीं है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार अमीना सोचती है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल लेते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। छात्र छात्राएं రంజాన్ నెలకు సంబంధించినటువంటి 30 రోజుల తర్వాత, 30 ఉపవాసాల తర్వాత ఈద్ పండుగ వచ్చింది. ఆ రోజు ప్రకృతిని చూస్తే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తూ ఉంది. వృక్షాలపైన అద్భుతమైనటువంటి ఆకుపచ్చదనం నిండిపోయి ఉంది. ఆకాశంలో చూస్తే చక్కటి ఎరుపుదనం కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ రోజు ముఖ్యంగా బాయ్స్ లड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। మరి బాయ్స్ బాలురు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారట. మహమూద్ అనేటువంటి పిల్లవాడి దగ్గర 12 పైసలు ఉన్నాయి. మోహసిన్ అనే పిల్లవాడి దగ్గర 15 పైసలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఆ డబ్బుతో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి బొమ్మలు, మిఠాయి, బాల్ ఇవన్నీ కూడా కొనుక్కోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు.
అందరికంటే బాగా సంతోషంగా ఉన్నాడట హామిద్. హామిద్ గురించి మనం కనుక మాట్లాడుకుంటే, హామిద్ అమాయకత్వంతో కనిపించేటువంటి 4 లేక 5 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండేటువంటి బలహీనంగా సన్నగా ఉండేటువంటి పిల్లవాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు గత సంవత్సరం కలరాతో చనిపోవడం జరుగుతుంది. అమ్మ కూడా దిగులు పడుతూ చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు హామిద్ తన నాన్నమ్మైనటువంటి అమీనా దగ్గర ఉంటూ ఉన్నాడు. అమీనా అంటూ ఉంటుంది, వాళ్ళ నాన్నగారు డబ్బు సంపాదించడానికి వెళ్ళారు, అమ్మ తన కోసం మంచి మంచి బొమ్మలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది అని. ఆశ చాలా గొప్పది. కానీ హామిద్ని చూస్తే హామిద్ కాళ్ళకు కనీసం చెప్పులు కూడా లేవు. తలపైన ఒక పాత టోపీ ఉంటుంది, అది కూడా గోటా కాలా పడగా అనే అంచులు కూడా పూర్తిగా మాసిపోయి ఉంటాయి. కానీ హామిద్ని చూస్తే సంతోషంగానే కనిపిస్తూ ఉంటాడు. అమీనా అప్పుడు కోటరీ మే జాకర్ ఒక చిన్న గదిలోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈద్ పండుగ రోజు కనీసం ఇంట్లో ధాన్యపు గింజలు, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కూడా లేవని బాధపడుతూ ఉంటుంది. హామిద్ లోపలికి వెళ్ళి అమీనాతో అంటాడు, నువ్వు బాధపడద్దమ్మా నానమ్మ, నేను ఈద్గా నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్తున్నాను, అందరికంటే ముందుగా నేను తిరిగి వస్తాను, అసలు భయపడద్దు అని అమీనాతో హామిద్ చెప్తాడు. మరి గ్రామం నుండి గ్రామస్తులందరూ కూడా కలిసి ఒక ఉత్సవంలాగా బయలుదేరతారు. మరి హామిద్ కూడా ఆ పిల్లలతో కలిసి ఈద్గా నమాజ్ చేసేటువంటి ప్రదేశానికి బయలుదేరతాడు. ఆ వెళ్ళేటువంటి దారిలో రోడ్డుకి ఇరువైపులా కూడా ధనవంతుల యొక్క గార్డెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కోర్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అదేవిధంగా కాలేజ్, క్లబ్, గర్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈద్గా వెళ్ళేటువంటి గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా టోలియా గ్రూప్స్ గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఒకరిని మించినటువంటి మరొకరు ఖరీదైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నారు. మరి ఈద్గా నమాజ్ చేసినటువంటి ప్రదేశం కనిపిస్తుంది. దాని పక్కనే ఈద్ పండుగకు సంబంధించినటువంటి ఒక మేళ, ఒక ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి పిల్లలందరూ కూడా నమాజ్ పూర్తవగానే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి మిఠాయిలు, అదేవిధంగా బొమ్మలు కొనుక్కోవడానికి షాపుల పైకి వెళ్తారు. హామిద్ దూరంగా నిలబడి ఉన్నాడు. హామిద్ దగ్గర కూడా 3 పైసలు ఉన్నాయి. छात्र छात्राएं उसके बाद देखिए, मोहसिन बिश्ती खरीदता है, मोहम्मद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी 2 बिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है कि मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। छात्र छात्राएं देखिए, मोहसिन बिश्ती खरीदता है। खरीदना, खरीदना माने बाई, खरीदना विलोम शब्द है बेचना, इसका विलोम शब्द है खरीदना बेचना। खरीदना అంటే కొనడం, बेचना అంటే అమ్మడం. ठीक है। मोहसिन, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं छात्र छात्राएं? मोहसिन के पास 15 पैसे हैं. మరి मोहसिन దగ్గర 15 పైసలు ఉన్నాయి. కాబట్టి मोहसिन ఏం కొన్నాడు? बिश्ती खरीदता है. बिश्ती, बिश्ती माने वाटर कैरियर. వాటర్ క్యాన్ అంటే నీళ్లు మోసేవాడి యొక్క బొమ్మ. అటువంటి బిష్తీని ఎవరు కొన్నారు? मोहसिन. मोहसिन बिश्ती खरीदता है. मोहसिन क्या खरीदता है? बिश्ती खरीदता है. बिश्ती कौन खरीदता है? मोहसिन खरीदता है. उसके बाद महमूद सिपाही. మరి सिपाही, you know, सिपाही means soldier. मोहसिन, मोहसिन बिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है. మరి मोहसिन బిష్తి కొంటే మహమ్మద్ సిపాహీ కొంటాడు. నూరే వకీల్,
నూరే అనేటువంటి పిల్లవాడు వకీల్. వకీల్ మీన్స్ లాయర్. మరి లాయర్ బొమ్మని ఎవరు కొన్నారు? నూరే. और సమ్మి. సమ్మి అనే పిల్లవాడు దోబిన్. దోబిన్ అంటే ఏంటి? వాషర్ ఉమెన్. वाशर में धोबी. पुंलिंग क्या है? पुंलिंग धोबी, स्त्रीलिंग धोबिन. ओके राइट. मोहसिन क्या करेता है? बिश्ती करेता है. महमूद क्या करेता है? सिपाही करेता है. नूरे क्या करेता है? वकील खरीदता है. सम्मी क्या खरीदता है? धोबिन खरीदता है. छात्र छात्राएं आपको याद रखना चाहिए कि लड़के जो है मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, मेले में देखिए मोहसिन बिश्ती, महमूद सिपाही, नूरे वकील और जो सम्मी धोबिन खरीदते हैं. ठीक है. हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है. మరి హామిద్ మరి ఏం చేస్తున్నాడు? హామిద్ ఖిలౌనోं खिलौनों, खिलौना एक वचन, खिलौने बहुवचन. ओके. हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है. మరి హామిద్ ఆ బొమ్మలను ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు? ललचाई. छात्र छात्राएं ललचाई शब्द का प्रत्यय क्या है? आई. प्रत्यय है आई. మరి హామిద్ ఆ బొమ్మలను చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆంఖోं से देखता है, కంటితో చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆంఖ్ మానే क्या है? ఐస్. మరి కంటితో చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎటువంటి భావంతో, ఎంతో ఆశగా ఆ బొమ్మలన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకని? మరి తన ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి మొహసిన్ చక్కటి బిష్తి ఒకటి కొన్నాడు. మరి మహమూద్ సిపాహీ కొన్నాడు. నూరే అనే పిల్లవాడు వకీల్ కొన్నాడు. సమ్మి అనే పిల్లవాడు దోబిన్ కొన్నాడు. మరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా కొనుక్కున్నారు. హామిద్ కూడా ఆ బొమ్మలను ఎంతో ఆశగా చూస్తూ ఉన్నాడు. वह अपने आप को समझाता है. మరి వహ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? హామిద్. హామిద్ మరి ఆ బొమ్మలన్నీ కూడా కొనలేకపోతూ ఉన్నాడు. కారణం తన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి, కానీ కేవలం 3 पैसे हैं. కేవలం 3 पैसे ఉన్నాయి. మరి वह अपने आप को समझाता है. తను अपने आप को हिमसेल्फ, अपने आप को అంటే హిమ్సెల్ఫ్, తనకు తానే ఏం చేస్తున్నాడు? సంజాతా హై. తనను తానే అర్థం చేసుకునే విధంగా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏంటి? ఆ బొమ్మలను కొనలేకపోయినందుకు ఆ విషయంలో తనను తానే సమర్థించుకోవడం, తనను తానే ఆలోచించుకోవడం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉన్నాడు. వా అప్నే ఆప్ కో సమజాతా హై. మిట్టి కే తో హై. మరి ఆ బొమ్మలు ఎటువంటి బొమ్మలు? మిట్టి కే తో హై. మిట్టి మానే క్యా హై? మిట్టి మానే శాండ్, మట్టి. మరి ఆ బొమ్మలన్నీ కూడా దేంతో తయారు చేయబడినటువంటివి? ఆ బొమ్మలన్నీ కూడా మట్టితో చేసినటువంటివి. మిట్టి కేతో హై, మట్టి బొమ్మలే కదా. గిరేతో, గిరే గిరే అంటే ఏంటి? ఫెల్ డౌన్ అంటే కింద కనుక పడిపోతే, గిరిన అంటే పడిపోవడం. అవన్నీ కూడా మట్టి బొమ్మలే. అవి కనుక కింద పడిపోతే చక్నాచూరు హో జాయే. చక్నాచూర్, చక్నాచూర్ అంటే ముక్కలు ముక్కలుగా, అవి టుకడే టుకడే అంటాం. టుకడే టుకడే మరి ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోతాయి కదా. అటువంటి విరిగిపోయేటువంటి బొమ్మల కోసం మరి బాధపడాల్సిన అవసరం ఉందా అని తనను తానే సమర్థించుకుంటూ ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు. फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं. మరి నెక్స్ట్ फिर माने वैन. नेक्स्ट मरला मिठाइयों की दुकानें. मिठाई, मिठाई, मिठाइयाँ स्त्रीलिंग शब्द. दुकान, दुकानें स्त्रीलिंग शब्द. खिलौना, खिलौने पुल्लिंग शब्द. राइट. फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं. हमारे स्वीट से संबंधित शॉप्स आती हैं. ऊंचाई किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने మరి మొహసిన్ కావచ్చు, మహమ్మద్ కావచ్చు, నూరే కావచ్చు, సమ్మీ కావచ్చు, ఎవరో రేవడియా లి. రేవడియా మీన్స్ స్వీట్, దట్ ఈస్ ద స్వీట్ ఐటమ్. జీడి నువ్వులతో చేసేటువంటి ఒక స్వీట్. మరి ఎవరో రేవడి స్వీట్ని కొన్నారు. లీ మానే టేకెన్, తీసుకున్నారు. కిసీనే గులాబ్ జామున్, మరి ఇంకొకరు గులాబ్ జామున్ స్వీట్ కొనుక్కున్నారు.
किसी ने सोहन हलवा, सोहन हलवा అంటే చక్కటి సుగంధభరితమైనటువంటి హల్వా, గుడ్ స్మెల్ తో వచ్చేటువంటి హల్వాని కొనుక్కున్నారట. రైట్. मोहसिन कहता है, మరి किसी ने रेवड़ियाँ, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा, ఈ విధంగా స్వీట్ షాప్లో కొనుక్కున్నారు. మోహసిన్ అనే పిల్లవాడు హామిద్ని అడుగుతున్నాడు. హామిద్తో అంటున్నాడు ఏమని, హామిద్ రేవడి లేదే, హామిద్ రేవడి స్వీట్ ఉంది కదా, జీడి స్వీట్, అది తీసుకో. కితనీ ఖుష్బూదార్ హై, ఖుష్బూదార్ అంటే గుడ్ స్మెల్, ఎంత చక్కటి సువాసన సుగంధభరితంగా ఉందో ఆ రేవడి స్వీట్ని నువ్వు కొనుక్కో, తీసుకో అని మోహసిన్ హామిద్తో అంటాడు. హామిద్ నే కహా, దెన్ హామిద్ రిప్లైడ్, మరి హామిద్ ఏమంటున్నాడు, రకే రహో, రకే రహో అంటే ఉండని, అక్కడే ఉండని, రకే రహో. క్యా మేరే పాస్ పైసే నహీ హై, ఏమిటి నా దగ్గర డబ్బు లేవనుకుంటున్నావా అని హామిద్ మోహసిన్తో అంటాడు. ఛాత్ర ఛాత్రాయే మోహసిన్ బిష్టీ ఖరీదా హై, మోహసిన్ బిష్టీ కొంటాడు. అదేవిధంగా నీరు మోసేవాడి బొమ్మ, వాటర్ క్యారియర్ అని అంటాం, మరి అటువంటి బొమ్మ ఒకటి కొంటాడు. మహమూద్ సిపాహి ఖరీదా హై, మహమూద్ సిపాహి సోల్జర్ బొమ్మ ఒకటి కొంటాడు. మరి నూరే వకీల్, నూరే అనే పిల్లవాడు వకీల్ లాయర్ బొమ్మ కొంటాడు. అదేవిధంగా సమ్మి దోబిన్, సమ్మి అనే పిల్లవాడు దోబిన్ వాషర్ ఉమెన్, చాకలవాడు చాకలామె అంటాం, మరి స్త్రీలింగ శబ్దం దోబిన్ వాషర్ ఉమెన్, అటువంటి బొమ్మ ఒకటి కొంటాడు సమ్మి. హామిద్ ఖిలౌనోంకో లల్చాయి ఆంఖో సే దేఖతా హై, మరి హామిద్ ఆ బొమ్మల్ని ఎంతో ఆశగా చూస్తూ ఉన్నాడు. వహ్ అప్నే ఆప్ కో సమझाता है, తనను తాను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు, తనను తాను సమర్థించుకుంటూ ఉన్నాడు. ఏమని, మిట్టీకే తో హై, ఇవన్నీ కూడా మట్టితో చేసినటువంటి మట్టి బొమ్మలే కదా, గిరేతో చకనాచూర్ హో జాయే, ఈ మట్టి బొమ్మలు కనుక కింద పడితే ఏమవుతాయి, చకనాచూర్ ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతాయి కదా. మరి ఇలా మట్టితో చేసినటువంటి బొమ్మల కోసం, విరిగిపోయేటువంటి ఈ బొమ్మల కోసం నేను బాధపడాలా అని తనను తానే సమర్థించుకున్నాడు హామిద్. నెక్స్ట్ ఫిర్ మిఠాయియోं की दुकानें आती हैं, నెక్స్ట్ స్వీట్ షాప్స్ వస్తాయి. కిసీనే రేవడియా లి, మరి ఎవరో తన మిత్రుల్లో ఒక మిత్రుడు రేవడి స్వీట్ కొనుక్కున్నాడు, చక్కటి జీడితో చేసినటువంటి స్వీట్ని కొన్నాడు. కిసీనే గులాబ్ జామున్, మరొకరు గులాబ్ జామున్ కొన్నారు. అదేవిధంగా సోహన్ హల్వా, మరొకరు చక్కటి సువాసనతో నిన్నటువంటి హల్వా కొన్నారు. మోహసిన్ कहता है कि, మరి మోహసిన్ అంటూ ఉన్నాడు ఏమని, హామిద్ రేవడి లేదు, హామిద్ ఈ రేవడి స్వీట్ని చూసావా, చాలా చక్కటి ఖుష్బూదార్, చాలా సుగంధభరితంగా ఉంది, ఆ రేవడి స్వీట్ని నువ్వు తీసుకోలేలే అని మోహసిన్ హామిద్తో అంటాడు. హామిద్ వెంటనే ఏం చెప్తాడు, రకే రహో క్యా మేరే పాస్ పైసే నహీ హై, మరి రకే రహో ఉండని, క్యా మేరే పాస్ పైసే నహీ హై, మరి నా దగ్గర డబ్బు లేదనుకున్నావా అని हामिद मोहसिन तो अंटाड़ू. ठीक है छात्र छात्राएं, यहाँ देखिए इस अनुच्छेद से संबंधित जो शब्दार्थ है लिख लीजिए. वचन है, एक वचन मिठाई, मिठाइयाँ स्त्रीलिंग शब्द, आंख आंखें स्त्रीलिंग शब्द, खिलौना खिलौने पुंलिंग शब्द, खरीदना पुल्लिंग शब्द देखिए, खरीदना बेचना, खुशबूदार बदबूदार. छात्र छात्राएं अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.